Hello students, Standard 8, Subject English. Today, welcome back to the third video of revision. Okay, so friends, from the last two videos, we revised almost all the topics that is according to the paper style. Okay, and now in this last video, we are going to cover dialogue writing, essay writing, and non-verbal text. Okay, so let us begin with section C, D, dialogue writing. So first of all, in the dialogue writing, what you have to do, you will have a dialogue with blanks. તમને આ રીતે blank માં dialogue આપેલો હશે, એમાં you will have some phrases or topics in this bracket. Okay, you just have to use these words to complete the dialogue. It is very easy as you are learning from 7th standard and 6th standard. તમે ઓલરેડી શીખી રહ્યા છો, બરાબર છે? ધોરણથી 7મા ધોરણથી આજે 8th standard માં, but the level and the words are somehow it is level up, બરાબર છે? થોડું level up થશે. ચલો જોઈએ, let us begin with the first dialogue. The dialogue is between Nidhi and Harsh. બરાબર, કોના વચ્ચે dialogue છે? Nidhi અને હર્ષ વચ્ચે dialogue છે. Let us read first. Nidhi says, "Hi Harsh, how do you like our school?" Harsh says, "Hi Nidhi, blank." Nidhi says, "Oh, you like to read books?" Harsh says, "Yes, I do." Nidhi, blank. Harsh says, "Yes, I do not like the blank, especially for outdoor games." Nidhi says, "Oh, which blank?" Harsh says, "I like to play basketball." Nidhi says, "That's nice." Harsh says, "But blank." Nidhi says, "Yes, they are." So after reading this dialogue, at least we come to know about that it is about school. It is about school that two students are there. We can imagine that two students, Nidhi and Harsh, are students of school. Okay, so they are talking about that school. Okay, now let us begin with to complete the dialogue. But before that, I am going to introduce these words. Is there anything that you don't like? બીજું કોઈ એવું છે કે જે તને ના ગમતું હોય? Game do you play? Game do you play? કઈ ગેમ રમે છે? It's nice, especially the library. આખો બોલ્ડ ફ્રેઝ છે. It's nice, especially the library. સારું છે પણ સૌથી વધારે શું? લાઇબ્રેરી સારી છે. The teachers are nice and helpful. શિક્ષકો સારા છે અને મદદરૂપ થાય તેવા છે. Sports facilities. બરાબર? Sports ની facilities. Okay, so now let us try to complete this dialogue. First, Nidhi says, "Hi Harsh, how do you like our school?" Hello Harsh, તને અમારી સ્કૂલ કેવી લાગી? નિધિ હર્ષને પૂછે છે. હર્ષ says, "Hi Nidhi, blank." તો અહીંયા જ્યારે નિધિએ પૂછ્યું કે તને અમારી સ્કૂલ કેવી લાગી, તો જ્યારે હર્ષ નિધિને કહે છે હાય, તો અહીંયા આપણને શબ્દ આપેલો છે it's nice. It's nice. અહીંયા લખીશું it's nice. આગળ પણ આપેલું છે શું છે? especially the library. આખું સેન્ટેન્સ એક જ છે. એ ક્યાંથી ખબર પડે? અહીંયા જો read books connected each other. ડાયલોગ રાઇટિંગ માં યાદ રાખવાનું કે એકબીજાના સેન્ટેન્સ આગળના સેન્ટેન્સ જોડે કનેક્ટેડ હશે. It's nice, especially the library. સ્કૂલ સારી છે, સૌથી વધારે સારું શું છે? તો લાઇબ્રેરી. નેક્સ્ટ, Nidhi says, "Oh, you like to read books?" Oh, તને કે છે બુક વાંચવાની ગમે છે? Harsh says, "Yes, I do." હા, મને ગમે છે. Who says this? Harsh says this. આગળ next, Nidhi says blank. નિધિએ કંઈક કીધું તો આગળનું વાક્ય આપણે લઈશું. Harsh says, "Yes, I do not like the blank, especially for outdoor games." It means કે અહીંયા સ્પોર્ટ રિલેટેડ કઈ વાત થઈ છે, બરાબર? પણ અહીંયા જો પહેલું સેન્ટેન્સ શું છે? નેગેટિવિટી વાળું બતાવે. Yes, I do not like. અહીંયા હા, મને નથી ગમતું. તો આગળ નિધિએ કંઈક એવું પૂછ્યું હશે કે તને કોઈ બીજી કોઈ વસ્તુ છે કે નહીં ગમતી? Yes. Is there anything that you don't like? Okay, તો આપણે અહીંયા લખીશું is there anything that you don't like? બીજી કોઈ વસ્તુ છે કે તને ના ગમતી હોય? અહીંયા લખી છે yes, I do not like the
facilities. Yes, I do not like the sports facilities, especially for outdoor games. હા કે છે મને અહીંયા સ્પોર્ટ ની ફેસિલિટી નથી ગમતી પર્ટિક્યુલરલી વ્યક્તિ સ્પેશિયલી શાના માટે તો કે આઉટડોર ગેમ્સ એટલે હર્ષને આઉટડોર ગેમ્સ જે ક્રિકેટ છે બાસ્કેટબોલ છે ફૂટબોલ છે એના રિલેટેડની જે ફેસિલિટીઝ જે છે એ હર્ષને ગમતી નથી. નેક્સ્ટ નિધિ સેઝ ઓ which blank. હવે એના આપણે કનેક્ટેડ સેન્ટેન્સ જોઈશું. હર્ષ સેઝ I like to play football. It means નિધિએ પૂછ્યું હશે કે તમને કઈ ગેમ રમવાનું ગમે છે. આપણે જોડે છે which game do you play? તો કઈ ગેમ રમે છે તો આપણે લખીશું which game do you play? તો કઈ ગેમ રમે છે તો હર્ષ સેઝ I like to play football. મને કઈ ગેમ રમવાનું ગમે છે તો ફૂટબોલ રમવાનું ગમે છે. આગળ નિધિ સેઝ that's nice. ખૂબ જ સરસ છે. આગળ હર્ષ સેઝ but blank. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ નિધિ સેઝ yes they are. It means આપણે લાસ્ટ સેન્ટેન્સ કયું રહ્યું છે the teachers are nice and helpful. તો અહીંયા લાસ્ટમાં શું કીધું હશે the teachers and શું છે sorry the teachers are nice and helpful. શિક્ષકો કેવા છે સારા છે અને મદદરૂપ થાય તેવા છે. તો આખા ક્લાસમાં કહીએ શું કે યસ દે આર હા તે છે તેવો છે. તો જોયું આપણે અહીંયા આપણે એક એક્ઝામ્પલ ડાયલોગ રાઇટિંગ ડિસ્કશન કર્યું બરાબર. અનધર એક એક્ઝામ્પલ આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. So here is another example of dialogue. Okay, let us read first. The dialogue is between Dharam and Nayan. Okay, in our school also Dharam sir is there, Nayan sir is also there. બરાબર આપણે બધા જાણીએ છીએ. So Dharam says hi Nayan blank. Nayan says oh not very well. Not very well. It means કે અહીંયા health ની વાત થઈ રહી છે. આપણને એટલી છે તો ખ્યાલ આવી ગયો. Dharam says what happened? શું થયું? Nayan says blank. Dharam says did you see the doctor? શું તમે ડોક્ટરને બતાવ્યું? Nayan says yes I did. હા બતાવ્યું. He blank. Dharam says don't worry blank. ચિંતા ના કરીશ વાંધો નહીં. Nayan says yes but I miss school and our friends. પણ કે છે હું મારા મિત્રોને અને મારી સ્કૂલને કે છે યાદ કરું છું. Dharam says yes we blank. So here Dharam and Nayan, okay, both are talking, but Nayan's health is not very well. So let us complete the dialogue with the use of this word. Also miss you a lot. પણ તમને બહુ જ યાદ કરું છું. You will get well very soon. You will get well soon. તું જલ્દી સારું થઈ જઈશ. I have fever. મને તાવ છે. How are you feeling now? હવે તને કેવું છે? Has given me some medicine. મને થોડી દવાઓ આપી છે. બરાબર? ચાલો જોઈએ. Dharam says, hi Nayan. See, at the beginning of the dialogue, just remember it is about greetings. બરાબર? ગ્રીટ કરતા હોય, બરાબર? આવકારતા હોય, otherwise કોઈ હેલ્પ માટે પૂછતા હોય, એ જ હોય. બરાબર? Dharam says, hi Nayan. How are you feeling now? Now say, how are you feeling now? હવે તું કેવું ફીલ કરી રહ્યો છે? ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર? Nayan says, oh, not very well. ના કે છે સારું નથી. Dharam says, what happened? શું થયું? શું થયું? તો ત્યારે Nayan કહે છે શું કહે છે? I have fever. મને કહે છે તાવ છે. શું છે? તાવ છે. I have fever. બરાબર? મને કહે છે તાવ છે. Dharam says, did you see the doctor? તે ડોક્ટરને બતાવ્યું? Nayan says, yes, I did. હા કે છે બતાવ્યું. He blank. અહીંયા એને ડોક્ટરને બતાવ્યા પછી શું હોય? ઓલવેઝ મેડિસિન્સ ની વાત હોય. અહીંયા શું આવે? He has given me some medicines. હા બતાવ્યું છે અને એમણે મને અમુક દવાઓ આપી છે. થોડી દવાઓ આપી છે. Dharam says don't worry. ધરમ શું કહે છે? ડોન્ટ વરી. ચિંતા ના કરીશ. બ્લેન્ક. ચિંતા ના કરીશ. પછી ત્યાં અહીંયા કહે છે ડોન્ટ વરી. બરાબર છે? તને સારું થઈ જશે. અહીંયા આવશો હશે યુ વિલ ગેટ વેલ
soon. You will get well soon. બરાબર? હા, ચિંતા ના કરીશ, તમને સારું થઈ જશે. Next is yes, but I miss school and our friends. કે છે મારી સ્કૂલને અને મારા મિત્રોને યાદ કરું છું. Yes, I miss school and our friends. અને આપણા મિત્રોને યાદ કરું છું. ધરમ says yes, we also miss you a lot. We also miss you a lot. Okay, clear? समझ पड़ी बधाने? So in the dialogue writing, just remember that each of the sentences are connected with each other. બરાબર? દરેક sentences જે છે એ આગળના sentence જોડે connected હોય છે. બરાબર? According to that, first what you have to do, just in your examination, read the dialogue first, then read the words that given in bracket. Okay, then after try to complete the dialogue first. Okay, પહેલા ટ્રાય કરવાનો અને ફાઇનલાઇઝ લાગે કન્વર્સેશન ક્લિયર થયા પછી ફાઇનલાઇઝ કરવાનો. બરાબર? સમજ પડી? એક્ઝામિનેશનમાં યાદ રાખજો, તમારા આન્સરની નીચે અંડરલાઈન કરવાનું ભૂલતા નહીં. બરાબર છે? આન્સરમાં તમારે અંડરલાઈન કરવાની, જેથી કરીને આપણને આન્સર ખ્યાલ આવે કે આ જ એનો આન્સર છે. Okay, so here we have discussed two examples of dialogue writing. Now we will go further in section D, A, essay writing. બરાબર છે? હવે આપણે essay writing તરફ જઈશું અને એમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ સમજીશું. But before that we will learn how to write an essay. બરાબર? What is it? So students, section D, A માં આપણે essay writing નો ક્વેશ્ચન છે. બરાબર? According to the paper style. So first of all આપણે જોઈએ કે essay writing એક્ઝેક્ટલી શું છે. તમે ઓલરેડી 6 7 માં આપણે essay લખતા આવ્યા છો. But what is the exact criteria to write the essay? બરાબર? એક્ઝેક્ટલી નિબંધ લખવાનો મીનિંગ શું છે, એક્ઝેક્ટલી શું ક્રાઇટેરિયા છે, કેવી રીતે લખાય છે, તે હું તમને આજે બ્રીફલી હું તમને સમજાવીશ. બરાબર? ટૂંકમાં હું તમને સમજાવું છું હાઉ ટુ રાઇટ એન એસે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ ઇઝ એન એસે? વોટ ઇઝ એન એસે? પહેલા મને સમજાય કે એક એસે જે છે શું છે. સો એન એસે ઇઝ અ composition of that we are going to write down according to the given topic, and each of the paragraphs are connected with each other. બરાબર? એક્ઝેક્ટલી એસે નો મીનિંગ શું થાય છે? એ composition of the topic that is given to us to write down, okay, and each of the paragraph are connected with each other. આપણે પેરેગ્રાફ લખીએ છીએ. બરાબર? સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં આપણે જ્યારે શીખ્યા હતા ત્યારે એક જ પેરેગ્રાફ શીખ્યા હતા. હવે કદાચ થોડું લેવલ ઊંચું જાય. બરાબર છે? 8 સ્ટાન્ડર્ડમાં એટલે થોડું લેવલ અપ થાય. તો એમાં એસે નો થોડો ક્રાઇટેરિયા આપણે ચેન્જ કરીએ. બરાબર? ચેન્જ કર્યા પછી શું થશે? એમાં અલગ અલગ પાર્ટ્સ આવશે. બરાબર? કે તમે પેરેગ્રાફ પાડો છો પણ એક્ઝેક્ટલી કેવી રીતે તમારે લખવાનું છે તે હું તમને આજે સમજાવું છું. બરાબર? એસે શું છે સમજ પડી? એસેમાં આપણે જે ટોપિક આપેલો હોય છે, ટોપિકના રિલેટેડ આપણે જે સેન્ટેન્સીસ લખીએ છીએ. બરાબર? કે જે સેન્ટેન્સીસ એકબીજાને કનેક્ટેડ હોય એના ઉપર આપણે જે પેરેગ્રાફ લખીએ છીએ તે નિબંધ કહેવાય. એને ગુજરાતીમાં નિબંધ જ કહેવાય છે. ગુજરાતીમાં નિબંધ એટલે એનું જેનું કોઈ બંધારણ ના હોય, જેનું કોઈ બંધારણ ના હોય. આપણને કોઈ ટોપિક આપી દીધો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ જસ્ટ વિઝિટ ટુ અ ઝૂ. બરાબર? કે એક લાઈક પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત. બરાબર? તો એમાં આપણે મુલાકાત કરી હોય તો જ આપણે ત્યાં આગળ લખી શકીએ. જો ગયા જ ના હોય તો એક્ઝેક્ટલી આપણે ઇમેજિન કરીને થોડું લખી શકીએ કે હું ભવિષ્યમાં જઈશ. ટાઇટલ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ ટુ વિઝિટ ટુ અ ઝૂ. બરાબર છે? તો ત્યાં આગળ આપણે પાસ્ટ ટેન્સ યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર? ત્યાં આગળ આપણે પાસ્ટ ફોર્મ યુઝ કરીએ છીએ. કોઈ વ્યક્તિ વિશે વાત કરવાની હોય, બરાબર, તો આપણે ત્યાં પ્રેઝન્ટ ટેન્સ યુઝ કરીએ છીએ. કેમ? કારણ કે તે પ્રેઝન્ટમાં છે વ્યક્તિ હયાતમાં. બરાબર? ના હોય તો આપણે તે પાસ્ટ ટેન્સ યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર છે? So this kind of criteria are there. Now how to write an essay? essay આપણે કેવી રીતે લખીશું? તેમાં ત્રણ પાર્ટ્સ હશે. ફર્સ્ટ, ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ. ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટમાં તમારે શું કરવાનું કે તમને જે ટોપિક આપેલો છે એમાં તમારે ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાતે ગયા તો તમે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કહેશો કે yesterday I went to a zoo, otherwise I went to Kamal Bagh with my parents, okay, and we went there by a bus or
you can write anything. So that you give an introduction that you are going to write down on the basis of that topic. Okay. So second part will be there, body. Otherwise we can say main part. Otherwise we can say main part of an essay. Body જે છે ને એ બોડી જે છે એ એસે નું શું કહેવાય, હાર્ટ. શું કહેવાય, હાર્ટ. કે એસે માં આપણે મેઇન પાર્ટ, હવે તમારે જે ટોપિક ડિસ્કશન કરવાનું છે એ તમે ત્યાં લખશો. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાતે ગયા, બરાબર, તો what you have seen, okay, what you have seen in the zoo, તમે ઝૂમાં શું જોયું, શું કર્યું, બરાબર, what you did there. Okay, so this kind of examples will be there in body of the an essay. And last one is conclusion. Last one is conclusion, or we can say end of the essay, or we can say end of the essay. Otherwise એને કહી શકીએ કે જે આપણે એસે લખીએ છીએ એનો અંત, એનો એન્ડિંગ કેવી રીતે કરીએ છીએ કે આપણે બહુ મજા કરી, બરાબર, આપણે ખૂબ જ મજા આવી, એ રીતે આપણે એન્ડિંગ યુઝ્યુઅલી કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર છે. So these kind of parts are there that you have to cover in your essay. આ ટાઈપના ત્રણ પાર્ટ, introduction, body and conclusion, you just you must include in your essay, બરાબર. બીજી વસ્તુ તમને શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું કે એક્ઝેક્ટલી હાઉ ટુ મેન્ટેન માર્જિન એન્ડ પેરેગ્રાફ. તમારે માર્જિન અને પેરેગ્રાફને કેવી રીતે મેન્ટેન કરવાનું છે તે શીખવાનું. હિયર જસ્ટ ઇમેજિન ઇટ ઇઝ અ પેજ ઓફ યોર નોટબુક. આ તમારી નોટબુકનું પેજ છે, બરાબર છે. અહીંયા મેં માર્જિન દોરી દીધું છે, વર્ટિકલ માર્જિન અને હોરિઝોન્ટલ માર્જિન, બરાબર છે. આ માર્જિન દોરી દીધું છે. હવે તમારે એસે લખવાની બે રીત છે. કેવી રીતે? ફર્સ્ટ, તમે એક્ઝેક્ટલી માર્જિનની જોડેથી શરૂઆત કરીને લખવાનું સ્ટાર્ટ કરી શકો છો, બરાબર છે. એક્ઝેક્ટલી માર્જિનની જોડેથી લખવાનું સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. જ્યારે પેરેગ્રાફ તમે નવો પાડો છો ત્યારે એક લીટી છોડીને પણ લખી શકો છો, પણ એ પેરેગ્રાફ બીજો જે લખો છો એ પણ માર્જિનને ટચ કરીને જ લખવો પડશે. ત્યાં આગળ નવો પેરેગ્રાફ તમે થોડી જગ્યા છોડીને લખી શકશો નહીં, બરાબર. ધીસ ઇઝ રૂલ નંબર 1. રૂલ નંબર 2, રૂલ નંબર 2 શું છે? તમે જો અહીંયા થોડી લાઈન છોડીને પેરેગ્રાફ લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો, બરાબર છે, અને જ્યારે ફરીથી બીજો પેરેગ્રાફ યુઝ કરો છો ત્યારે એક લાઈન છોડીને ફરીથી બીજો પેરેગ્રાફ થોડી લાઈન છોડીને જ આપણે ત્યાં લખીશું. ઇટ મીન્સ ત્યાં આગળ આપણે સેમ સિમિલારિટી મેન્ટેન કરવાની છે બે પેરેગ્રાફ, બરાબર છે. તમે પેરેગ્રાફ લખો છો એસે અહીંયાથી લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો તો બીજો પેરેગ્રાફ પણ એ જ માર્જિનમાં આવવો જોઈએ, નહીં કે પછી તમે અહીંયા માર્જિનના જોડે લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો, બરાબર છે. પછી એક લીટી છોડી હોય તો તમે છોડી શકો છો. ક્લિયર? ઓકે. જો માર્જિનના જોડેથી લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો તો એનો બીજો પેરેગ્રાફ પણ તે માર્જિનની જોડેથી લખાશે, અને તમારે બે પેરેગ્રાફની વચ્ચે જો એક લાઈન છોડવી હોય તો તમે છોડી શકો છો. ક્લિયર? આટલું સમજ પડી ગઈ બધાને? Okay, so now we will discuss an example of an essay. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ એક જોઈશું essay નું, એક્ઝેક્ટલી હવે કેવી રીતે પહેલા મેં બધું લખું, બરાબર. પણ એના પહેલા એક બીજી વાત તમને કહી દઉં કે essay લખતા પહેલા તમારે શું કરવાનું. essay નો તમને ટોપિક મળ્યો, બરાબર છે, તમને આ મેથડ પણ મળી ગઈ, પણ એના પહેલા તમારે શું કરવાનું? એક્ઝેક્ટલી ફર્સ્ટ think about the topic. It means તમારે thinking skill યુઝ કરવાની છે, બરાબર. કે તમે એક ટોપિક મળી ગયો છે તમને, તો how will you write an essay on the basis that you given a topic, બરાબર. તમને ટોપિક મળ્યો છે તો એના ઉપર તમે એ essay કેવી રીતે તમે લખશો તે. નેક્સ્ટ, spend some time. હવે આ ટાઈમ એમ કહો, તમે સાહેબ એમ કહો કે હવે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાનો તો એક્ઝામ આપવાની હોય તો ટાઈમ કેવી રીતે સ્પેન્ડ થાય? ઇમેજિનેશન પાવર આપણો બહુ સારો છે, બરાબર. ઇમેજિનેશન તમે કરી શકો છો. તો અહીંયા ટાઈમ સ્પેન્ડ શાના માટે કરવાનો છે? ટુ કલેક્ટ ધ પોઈન્ટ્સ, that you are going to write down in your essay. તમારે અહીંયા જે પોઈન્ટ્સ જે છે ને એ પોઈન્ટ્સને વિચારવા માટેનો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાનો છે કે એ પોઈન્ટ્સને લઈને તમે અહીંયા એસે એક્ઝેક્ટલી સેન્ટેન્સ સ્વરૂપે લખી શકો છો, બરાબર છે. તો આ બે વસ્તુ અહીંયા તમારે ખાસ યાદ રાખવાની કે પહેલા તો વિચારવાનું કે તમારા માઇન્ડમાં તમને જે ટોપિક આપ્યો છે એના રિલેટેડ કેટલા આઈડિયાઝ છે. ઇટ મીન્સ આઈડિયા કલેક્ટ કરવાના, ત્યાર એ આઈડિયા કલેક્ટ કરવા માટે તમારે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો પડશે. એન્ડ ધેન આફ્ટર ફ્રેમ સેન્ટેન્સ, પછી વાક્ય બનાવો, frame sentences,
and then after write it down. Okay, sentences બનાવો, સેન્ટેન્સ બનાવ્યા પછી તમારે શું કરવાનું, લખવાનું. ક્લિયર? તો આ રીતની મેથડથી જોશો તો એક્ઝેક્ટલી તમને ખ્યાલ આવશે how in an easy way you can write down an essay. Barabar? So now let us discuss an example of an. So now friends, here is an example that we are going to discuss, that my favorite teacher. આપણે આજે આ એસે નો એક્ઝામ્પલ આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. બરાબર છે? સો માય ફેવરિટ ટીચર. હવે તમારે થિંકિંગ પાવર સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું છે કે માય ફેવરિટ ટીચર ઇટ મીન્સ કે અહીંયા કોઈ વ્યક્તિની વાત કરવાની છે કે જે તમારા શિક્ષક હોય, તમારા પ્રિય શિક્ષક. બરાબર? ઇટ મીન્સ કે તમારે અહીંયા જે હાલમાં શિક્ષક હશે, બરાબર છે? બરાબર, એટલે મીન્સ કે ચિંતા થશે, આપણે એને મારી દે નાખવાનું. ઓકે, તો આપણે અહીંયા માય ફેવરિટ ટીચરમાં તમારા પ્રિય શિક્ષક વિશે લખવાનું છે. હવે એના માટે તમારે પોઈન્ટ્સ લખવા પડે કે તમે કયા કયા પોઈન્ટ્સ કન્ક્લુડ કરી શકો છો, સોરી ઇન્ક્લુડ કરી શકો છો. બરાબર છે? તો હવે અહીંયા પહેલા તો આપણે પોઈન્ટ્સ નોટ ડાઉન કરીશું. બરાબર છે? પોઈન્ટ્સ નોટ ડાઉન કર્યા પછી આપણે એસે જોઈશું કે એક્ઝેક્ટલી પોઈન્ટ પર આપણે એસે કેવી રીતે લખી શકીએ. તો માય ફેવરિટ ટીચર, તો ઇન્ટ્રોડક્શન ની અંદર આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ ની અંદર આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરી શકીએ? તો કોમન વસ્તુ છે, પહેલા તો નેમ. બરાબર છે? પહેલા તો નેમ. અધરવાઇઝ હજી એક લાઈન એડ કરીને લખી શકીએ there are so many teachers are in my school. ઘણા બધા શિક્ષકો મારી સ્કૂલમાં છે. બરાબર? બટ my favorite teacher is so and so. બરાબર? પણ મારા પ્રિય શિક્ષક કોણ છે? આ છે. હવે એ પ્રિય શિક્ષક હોવા માટે તમે અહીંયા શરૂઆત કરી દીધી નામથી. બરાબર? નામથી શરૂઆત કર્યા પછી શું આવશે? એનો ફિઝિકલ અપિયરન્સ આવશે, એટલે આપણે દેખાવ. ફિઝિકલ અપિયરન્સ આવશે, કેવા છે? બરાબર છે? થિન છે, શોર્ટ છે, ફેટ છે. બરાબર છે? તો ફિઝિકલ અપિયરન્સ માં આવશે. ઓકે, ધેન his or her subject. ત્યાર પછી his or her, એટલે કે મેલ હોય તો his और ફિમેલ હોય તો her subjects. બરાબર છે? તેમનો પછી સબ્જેક્ટ કયો છે? બરાબર? એટલે ટીચરની વાત છે તો આપણે સબ્જેક્ટની વાત તો લઈશું. ક્લિયર? ત્યાર પછી આપણે લખીશું સબ્જેક્ટની વાત થયા પછી આપણે અહીંયા આવશે મેથડ ઓફ ટીચિંગ. શું આવશે? મેથડ ઓફ ટીચિંગ. મેથડ ઓફ ટીચિંગ, એમની ભણાવવાની ટીચિંગની પેટર્ન કેવી છે? તો અહીંયા આપણે તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા મેઇન બોડી પાર્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે. બરાબર? અને ટીચિંગ એનર્જી એમના સબ્જેક્ટથી આપણે મેઇન બોડી ઓફ ધ લેટર, મેઇન બોડી ઓફ ધ એસે સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. બરાબર? ત્યાર પછી આવશે ક્વોલિટીઝ, એમની ભણાવવાની સ્ટાઇલની અંદર. બરાબર? કઈ કઈ સારી ક્વોલિટીઝ છે તે લખીશું આપણે. મેથડ ઓફ ટીચિંગ ની અંદર પણ ક્વોલિટીઝ અલગ અલગ. બરાબર? કોઈ બે ટીચર સેમ સબ્જેક્ટ ના હોય પણ બંનેની મેથડ કેવી હોય? અલગ અલગ. તો એ બંનેની ક્વોલિટીઝ માં અહીંયા લખીશું આપણે. બરાબર? ત્યાર પછી એ કેવા છે? બરાબર? તો સ્ટ્રિક્ટ છે, વધારે પડતા. બરાબર? કાઇન્ડ છે, એટલે કે દયાળુ છે. બરાબર છે? યસ, કાઇન્ડ છે, દયાળુ છે, સ્ટ્રિક્ટ છે, એ આપણે અહીંયા લખીશું ક્વોલિટીઝ. પછી બરાબર, કાઇન્ડ એન્ડ લવિંગ. યસ, અનધર વર્ડ વી કેન યુઝ કાઇન્ડ એન્ડ લવિંગ. બરાબર છે? બહુ વધારે સ્ટ્રિક્ટ હોય, મારતા હોય, હોમવર્ક ના કર્યું હોય, પનિશમેન્ટ બહુ વધારે આપે તો આપણે સ્ટ્રિક્ટ પણ કહી શકીએ. એટલે આ બધી જ ક્વોલિટીઝ આપણે ધ્યાનથી લખી શકીએ. ત્યાર પછી આવશે હેલ્પફુલ. આપણે હેલ્પફુલ પોઈન્ટ કેમ ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ ખબર છે તમને? કે એઝ અ સ્ટુડન્ટ પણ હેલ્પ કરે છે અને બીજા એના કલીગની સાથે પણ હેલ્પ કરે છે, તે આપણે અહીંયા લખીશું. બરાબર? એટલે કે અહીંયા આપણે હેલ્પફુલ ની વાત કરી. બરાબર? કે તે મદદરૂપ છે, બીજા સાથે સારી રીતે કામ કરે છે. બરાબર? વિદ્યાર્થીઓને કઈ મીન્સ કે ડાઉટ હોય, whether he or she is clearing students doubt or not. Okay, so here we can write helpful. And another one is popular. હવે પોપ્યુલર એટલે કેવી રીતે? તમને વેબસાઈટ પોપ્યુલર કેવી રીતે? તો as a teacher, if he or she has achieved anything in the field, in a particular field, if she is popular. બરાબર? કોઈ શિક્ષક કે કોઈ ફિલ્ડની અંદર કોઈ અચીવમેન્ટ કરી હોય, બરાબર છે, તો એ મેબી કદાચ સ્કૂલમાં પોપ્યુલર પણ હોઈ શકે. If he or she is anchor, so it may be possible that he or she is popular in the school. બરાબર? કોઈ બીજા લેવલે, સ્ટેટ લેવલે, નેશનલ લેવલે એઝ અ પીટી ટીચર પણ જો સારું એવું
કેમ તમારા ફેવરેટ ટીચર છે. હિયર યુ કેન રાઇટ રીઝન. બરાબર, અહીંયા તમે રીઝન લખી શકો છો. ક્લિયર? તો આ બધા ટોપિક તમે જોઈ શકો છો. હવે આને વન બાય વન તમે ડિસ્કસ કરીએ, સિક્વન્સમાં ડિસ્કસ કરીએ. બરાબર, 1 2 3 4 5 6 6 માં 3 3 આપણે લઈ લઈશું. બરાબર, then 7 8 9 and રીઝન આપણે જોડે 10, ઓલમોસ્ટ 10 પોઈન્ટ્સ થઈ ગયા. મીન્સ કે તમારે જોડે 10 પોઈન્ટ છે તો તમે 10 પોઈન્ટ પરથી એક્ઝેક્ટલી તમે 12 થી 15 સેન્ટેન્સીસ આરામથી બનાવી શકો છો. બરાબર છે. હવે અહીંયા આપણે વેઇટેજની વાત કરીએ તો એસે રાઇટિંગમાં શું છે કે એઝ વેઇટેજ પર તમે કેટલું લખો છો, કેટલા વર્ડ્સ યુઝ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ 5 માર્ક્સનો એસે હોય તો એમાં તમારે એપ્રોક્સિમેટલી 100 to 120 વર્ડ્સ નો એસે લખવો પડે. 7 માર્ક્સ નો હોય તો 120 થી 150 શબ્દોમાં લખવો પડે. અને જો 10 માર્ક્સ નો હોય એસે તો 150 થી 200 શબ્દોમાં તમારે એસે લખવો પડે. ઇટ મીન્સ in 7 or 10 marks you have to write down 3 paragraphs including introduction, body of the essay and conclusion. બરાબર, 5 માર્ક્સના એસેમાં તમે એક પેરેગ્રાફમાં પણ કન્ક્લુઝન આપી શકો છો. બરાબર, એનો વેઇટેજ એટલું છે 100 થી 120 શબ્દો. 100 80 100 અથવા 120 ગમે એટલું તમે લખી શકો. બરાબર, 5 માર્ક્સમાં. 7 અને 10 માર્ક્સમાં ફિક્સ છે કે આટલા શબ્દોમાં તમારો એસે હોવો જ જોઈએ. ક્લિયર? Are you clear about this? Okay, so here we have covered all the points. Majorly points we have covered in this. Now we will see how to write this essay using these points. બરાબર, હવે આ જે પોઈન્ટ્સ નો યુઝ કરીને આપણે એસે કેવી રીતે લખીશું એ હવે એક્ઝેક્ટલી આપણે એસે જોઈશું. બરાબર છે. હવે આપણે So students, here is an example of an essay and the points that we have discussed that are covered in this essay. So I am going to read it. You listen to me carefully and look at your mobile screen. Mr. Joy Patel is my favorite teacher. So first of all, the name of a person. Okay. So Mr. Joy Patel is my favorite teacher. He is my class teacher. જો હવે આગળની સાઈડ પહેલાં તેમનું નામ બતાવી દીધું, પછી એ કોણ છે તો કે મારા ક્લાસ ટીચર છે. હી ઇઝ યંગ એન્ડ એક્ટિવ. ફિઝિકલ અપિયરન્સની વાત આવી. બરાબર, હી ઇઝ યંગ એન્ડ એક્ટિવ. તેઓ કેવા છે? યંગ છે અને એક્ટિવ છે, યુવાન છે અને ખૂબ જ એક્ટિવ છે. હી ઓલવેઝ વિયર્સ અ સિમ્પલ ફોર્મલ પેન્ટ એન્ડ શર્ટ વિથ ટાઈ. હવે જો હિયર ફિઝિકલ અપિયરન્સમાં ક્લોથ્સની વાત આવી. તે હંમેશા શું પહેરે છે? પેન્ટ શર્ટ અને એમાં ટાઈ પહેરે છે. બરાબર. હી હેઝ અ પ્લીઝિંગ પર્સનાલિટી. તેમની પર્સનાલિટી કેવી છે? એકદમ ખુશીવાળી, જે હંમેશા હસતા હોય એવા. બરાબર, સુખપ્રદ જેને આપણે કહીએ. તો એમની પર્સનાલિટીની વાત કરી. મિસ્ટર પટેલ teaches us English and social science. The subjects that the teacher is teaching that we have mentioned here, that Mr. Patel teaches us English and social science. His method of teaching makes the subjects very easy. તેમની ભણાવવાની મેથડ જે છે, બરાબર, એ મેથડથી સબ્જેક્ટ જે છે, વિષય કેવો બનાવે છે? ઇઝી, એકદમ સરળ બનાવે છે. સો અહીંયા આપણે જે રીતે પોઈન્ટ્સમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું મેથડ ઓફ ટીચિંગ, બરાબર, એ આપણે અહીંયા કવર કર્યું. હિઝ ટીચિંગ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અને તેમનું ભણાવવાનું જે છે એ કેવું હોય છે? ખૂબ જ રસપ્રદ હોય છે. હી ટેલ્સ અસ મેની સ્ટોરીઝ એન્ડ ઇન્સિડન્ટ્સ. તે અમને ઘણી બધી વાર્તાઓ અને ઘટનાઓ કહે છે. બરાબર. હી ઓલ્સો ગીવ્સ અસ અ લોટ ઓફ જનરલ નોલેજ. તે અમને ખૂબ જ જનરલ નોલેજ એટલે કે સામાન્ય જ્ઞાન આપે છે. બરાબર, સામાન્ય જ્ઞાન વિશે માહિતી આપે છે. મિસ્ટર પટેલ ઇઝ વેરી પંક્ચ્યુઅલ એન્ડ રેગ્યુલર. મિસ્ટર પટેલ છે કેવા છે? ખૂબ જ પંક્ચ્યુઅલ છે. બરાબર, જે સમયનું ખૂબ જ સારી રીતે પાલન કરતા હોય તે. અને રેગ્યુલર છે, નિયમિત છે. હી મેન્ટેન્સ ડિસિપ્લિન ઇન ધ ક્લાસ. તે ક્લાસમાં શિસ્તતાનું પાલન કરાવે છે. બરાબર છે, મેન્ટેન રાખે છે ક્લાસમાં. હી ઇઝ કાઇન્ડ, જેન્ટલ એન્ડ લવિંગ. હવે અહીંયા જુઓ એમની ક્વોલિટીઝ આવી. બરાબર, તેમનો સ્વભાવ કેવો છે? કાઇન્ડ છે, જેન્ટલ છે અને લવિંગ છે. હી ઇઝ વેરી પેશન્ટ. તે કેવા છે? ખૂબ જ શાંતવાળા છે. બરાબર.
હી ઇઝ ઓલવેઝ રેડી ટુ હેલ્પ અસ ઇન અવર નીડ. તે હંમેશા અમારી જરૂરિયાતમાં મદદ માટે તૈયાર રહે છે. એટલે કે જ્યારે અમારે જરૂર પડે ત્યારે એ હંમેશા તૈયાર હોય છે. મિસ્ટર પટેલ ઇઝ અ વેરી પોપ્યુલર ટીચર. મિસ્ટર પટેલ જે છે એ કેવા છે? બહુ જ પોપ્યુલર છે, બરાબર, જાણીતા છે. વી ઓલ લવ એન્ડ રિસ્પેક્ટ હિમ. શું કહે છે? વી ઓલ લવ એન્ડ રિસ્પેક્ટ હિમ. અમે એમને ખૂબ જ ચાહીએ છીએ અને એમને સન્માન કરીએ છીએ, બરાબર છે, રિસ્પેક્ટ આપીએ છીએ, માન આપીએ છીએ. હી ઇઝ ઇન્ડીડ માય ફેવરેટ ટીચર. તે ખરેખર મારા પ્રિય શિક્ષક છે. ઇન્ડીડ મીન્સ ખરેખર. તો અહીંયા આપણે જોયું that the points that we have discussed, first of all we think about points, that which points we are going to cover in an essay. So first we write points, and after that the points are converted into sentences in an essay. So here we have discussed an essay, બરાબર. તો એ જે પોઈન્ટ્સ આપણે બનાવ્યા હતા એ પોઈન્ટ્સને આપણે અહીંયા સેન્ટેન્સ સ્વરૂપે લખીને એક એસે તૈયાર કર્યો છે, બરાબર. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એસે મે બી આસ્ક ઇન યોર એક્ઝામિનેશન, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે જુઓ માર્જિન પણ એ રીતે લખ્યું છે. મેં તમને જે રીતે સમજાવ્યું છે એ રીતે લખજો, બરાબર. ચાલો હવે આપણે આગળ ડિસ્કસ કરીશું. My dear friends, this one is the last question of our paper style, section B. Okay, it is non-verbal text. What you have to do, you just have to see the graph that you can see on your screen. Okay, and write down the answer on the basis of this graph. Okay, so here you can see that in this graph it is for election for CR. CR means class representative. Okay, તો અહીંયા class representative એટલે કે મોનિટર માટેનું શું થયું? ઇલેક્શન થયું. તો એ ઇલેક્શનમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધા? તો કે છે 3, રાજવી, મિતુલ એન્ડ સોનલ, બરાબર છે. એમાં તમે જોઈ શકો છો કે રાજવીને કેટલા વોટ્સ મળ્યા છે, મિતુલને કેટલા મળ્યા છે, સોનલને કેટલા મળ્યા છે. તો જોઈએ રાજવીને કેટલા વોટ્સ મળ્યા? 15 વોટ્સ, મિતુલને 30 વોટ્સ અને સોનલને 10 વોટ્સ, બરાબર છે. તો હવે આપણે આના ઉપર આપણે આ સ્ટડી કરી, હવે આના ઉપરથી આપણે અહીંયા આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું, બરાબર છે. ચાલો નંબર 1 થી સ્ટાર્ટ કરીએ. blank has got the highest number of votes. ખાલી જગ્યાને સૌથી હાઈએસ્ટ વોટ્સ મળે. તો આપણે ગ્રાફ ટેબલ પર કોલમ્સ જોઈ શકીએ કે સૌથી ઊંચો ગ્રાફ કોનો છે? તો સેન્ટરમાં એક્ઝેક્ટ મિતુલનો છે. મિતુલને કેટલા વોટ્સ મળ્યા છે? તો 30. અહીંયા આન્સર આવશે મિતુલ has got the highest. હાઈએસ્ટ એટલે સૌથી વધારે, સુપરલેટિવ ડિગ્રી યુઝ થઈ છે. કે કઈ ડિગ્રી? સુપરલેટિવ. નેક્સ્ટ, Sonal has got as many votes as Mitul. Sonal ने મિતુલના જેટલા જ વોટ્સ મળે. as many as મિતુલના જેટલા જ વોટ્સ મળે, બરાબર. મિતુલના જેટલા જ, બરાબર. મિતુલના જેટલા એટલે અહીંયા પોઝિટિવ ડિગ્રી યુઝ થાય. પોઝિટિવ ડિગ્રી કોના માટે યુઝ થાય? સોનલ અને મિતુલની વચ્ચે, બરાબર. તો સોનલ ને મિતુલના જેટલા વોટ્સ મળ્યા છે. જો આપણે અહીંયા ટ્રુ ઓર ફોલ્સ લખવાનું છે નો, કારણ કે મિતુલના સૌથી હાઈએસ્ટ વોટ્સ છે. સો ધ આન્સર ઇઝ ફોલ્સ. આન્સર શું છે? ખોટું. આ વિધાન ખોટું છે. નંબર 3, ખાલી જગ્યા has got blank has got the lowest number of votes. અહીંયા આપણે હાઈએસ્ટ એટલે સૌથી વધારેની વાત કરી, the lowest એટલે સૌથી ઓછા વોટ્સ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ ગ્રાફમાં કોને સૌથી ઓછા વોટ્સ મળ્યા છે? તો સોનલને મળ્યા છે. કોને? સોનલને. તો સોનલ has got the lowest number of votes. Okay, આગળ રાજવી has got blank, એમાં બ્રેકેટ્સમાં આપેલું છે much and more votes than સોનલ. હવે એ જો કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી યુઝ થઈ છે. કોની કમ્પેરિઝન થઈ છે? રાજવી અને સોનલ. તો રાજવીને સોનલ કરતા વધારે વોટ્સ મળ્યા છે. હવે વધારે વોટ્સ મળ્યા છે એટલે અહીંયા વોટ્સ જે આપેલું છે એને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં યુઝ કરવા માટે આપણે વોટર તો કરીશું નહીં. મચ જે છે એ અનકાઉન્ટેબલ નામ માટે આવે, બરાબર. હવે વોટ જે છે એ તો કાઉન્ટેબલ નામ છે. તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા શું આવશે? મોર, બરાબર. અહીંયા શું આવશે? મોર. સો રાજવી has got more votes than Sonal. રાજવીને સોનલ કરતા વધારે વોટ્સ મળે, બરાબર. એ મચ આવશે. And last one, how many votes has
મિતુલ ગોટ મિતુલને કેટલા વોટ્સ મળ્યા છે? હાઉ મેની વોટ્સ? તો કેટલા વોટ્સ છે? 30. So here we can write Mitul has got 30 votes. મિતુલે 30 વોટ્સ મળ્યા છે. બરાબર? તો સમજ પડી બધાને? તો આવા પ્રકારનું નોન વર્બલ ટેક્સ્ટ બરાબર છે તમારે એક્ઝામિનેશનમાં પૂછાઈ શકે છે. બરાબર? જે આપણે અહીંયા ઓલરેડી પેપર સ્ટાઇલમાં આપેલું છે. તો this is one example that we have discussed. So friends, in this third video of revision, almost we have covered all the topics that we learned. Okay, so in this video we have completed section B and question 2 also. So now friends, wish you all the best for the examination, and friends just remember, do not let any question to write. બરાબર? કોઈ પ્રશ્ન લખ્યા